विद्यार्थी मित्रों मजामां ने आजे आपणे धोरण 4 विषय गणित गम्मत में प्रकरण नंबर 6 भंगार वेचनार में दीनूनु जे बहुपत्रक है ए बहुपत्रकना आधारे आपणे शुं करीशुं दाखला शीखीशुं। तो तमे पण तमारी गणित गम्मतनी पाठ्यपुस्तक में पान नंबर 64 खोलीने तैयार राखो। एमां तमने आप्युं छे के चतुर किरण भंगार वेचे छे। तो किरण तेनी दुकाननो भंगार लईने दीनूनी भंगारनी मोटी दुकाने वेचवा गई। दीनूना दुकाननुं भावपत्रक नीचे मुजब हतुं। तेना आधारे वस्तुओनी किंमत शोधो। आ जे छे ए कोष्टक शुं छे तो के दीनूनुं भावपत्रक छे अने ए भावपत्रक प्रमाणे आपणे शुं करवानुं छे तो के अलग अलग जे भंगारनी वस्तुओ छे ए भंगारनी वस्तुओनो भाव शोधवानो छे। तो दीनूना भावपत्रकमां छे भंगारनो प्रकार अने 1 किग्रा एटले के 1 किलोग्रामनी किंमत। तो एमां वर्तमानपत्र जे छे ए वर्तमानपत्रनुं 1 किलोग्रामना केटला रूपिया छे तो के 17 रूपिया। केटला रूपिया छे 17 रूपिया। पछी छे लोखंड तो के लोखंडनो 1 किलोग्रामना 24 रूपिया किंमत छे। पित्तळ जे छे पित्तळनी 1 किलोग्रामनी 280 रूपिया किंमत छे। प्लास्टिकनी 1 किलोग्रामनी 11 रूपिया किंमत छे। अने रद्दी कागळ जे छे ए रद्दी कागळनी 1 किलोग्रामनी 8 रूपिया किंमत छे। पछी तमने नीचे प्रश्नो आप्या छे के 63 किलोग्राम प्लास्टिक माटे दीनू केटली रकम चूकवशे। शुं छे तो के 63 किलोग्राम प्लास्टिक माटे दीनू केटली रकम चूकवशे। तो आपणे शुं करीशुं के 1 किलोग्राम प्लास्टिकनी किंमत केटली छे 11 रूपिया। तो 63 किलोग्राम प्लास्टिकनी किंमत शुं करीशुं शोधीशुं। तो अहींया लखीए के 1 किग्रा प्लास्टिकनी किंमत बराबर 11 रूपिया। तो 63 किग्रा प्लास्टिकनी किंमत बराबर शुं करीशुं तो के 63 गुण्या 11 रूपिया। 63 गुण्या 11। हवे आपणे शुं करीए तो के गुणाकार। तो के 63 गुण्या 11। ऊपर पण 2 अंक आपेला छे नीचे पण 2 अंक आपेला छे। एकम अने दशक एटले दशकनो शुं करीशुं शून्य मूकीशुं। पछी शुं करीशुं तो के त्यारबाद नीचेनी संख्यामां गुणाकारनी बाजुमां जे अंक आपेलो छे ए अंकनो उपरनी आपेली संख्यामां एकम साथे गुणाकार करीशुं। एटले के 3 एका 3। पछी 6 जोड़े गुणाकार करीशुं एटले 6 एका 6। पछी वत्तानुं चिन्ह मूकीशुं अने हवे 1 नो गुणाकार कोनी जोड़े करीशुं 3 जोड़ एटले 3 एका 3 अने 6 एका 6। हवे 630 वत्ता 63 नो शुं करीशुं सरवाळो। तो के 3 ना 3 3 वत्ता 6 तो के 9 अने 6 ना 6। तो केटला रूपिया थाय 63 किलोग्राम रद्दी वेचीए 63 किलोग्राम प्लास्टिक माटे दीनू केटली रकम चूकवशे तो के 693 रूपिया चूकवशे। केटला रूपिया तो के 693 रूपिया। हवे आ गुणाकारमां आपणे शुं जोईए तो के बीजी रीत। गुणाकारनी आपणे शुं करीशुं बीजी रीत शीखीशुं। एमां आपणे सानो सानो गुणाकार करवानो छे तो के 63 गुण्या 11। 63 गुण्या 11 एटले आपणे लखीए के 63 अने 11। हवे आपणे 63 मां 10 10 ना केटला ग्रुप बनावीशुं तो के 6। 10 10 ना 6 ग्रुप बनावीशुं जूथ बनावीशुं
તો કેટલા થશે 60. એટલે શું કરીશું 60 વત્તા 3. અને અહીં નીચે કઈ સંખ્યા છે 11. એટલે આપણે 10 10ના કેટલા ગ્રુપ બનાવવાના 10 10ના કેટલા જૂથ બનાવીશું તો કે 10 વત્તા 1. એટલે કે 10 10ના 10 જૂથ બનાવીશું વત્તા 1. હવે આપણે શું કરીશું તો કે ગુણાકાર. તો ઉપર લખીએ 60 અને વત્તા 3 છે એટલે 3 અને નીચે 11 છે એટલે શું લખીશું તો કે 10 અને 1. હવે શું કરીશું તો કે 60 ગુણ્યા 10 નો ગુણાકાર એટલે 60 ગુણ્યા 10 તો કેટલા થશે 60 દાન 600 તો કે 600. પછી શું કરીશું 60 પછી 3 ગુણ્યા 10 તો કે 3 ગુણ્યા 10 તો કે 10 તરી 30. હવે 60નો કોની જોડે ગુણાકાર કરીશું તો કે 60નો હવે એક જોડ ગુણાકાર કરીશું એટલે 60 એકા 60. હવે 60 પછી 3નો કોની જોડે ગુણાકાર કરીશું એક જોડ એટલે 3 એકા 3. હવે શું કરીશું તો કે બોક્સમાં 60નો 10 જોડે ગુણાકાર કરતાં કેટલા મળે છે 600. 3નો 10 જોડે ગુણાકાર કરતાં 30. 60નો એક જોડે ગુણાકાર કરતાં 60 અને 3નો એક જોડે ગુણાકાર કરતાં કેટલા મળે છે 3. હવે 600 30 60 અને 3નો આપણે શું કરીશું તો કે સરવાળો કરીશું એટલે કે 600 વત્તા શું કરીશું તો કે 30 વત્તા 60 વત્તા 3. તો સરવાળો કરતાં શું મળશે 0 0 0 3ના 3 6 ને 3 9 અને 6 ના 6. તો જવાબ આપણને શું મળ્યો 693. જવાબ આપણને શું મળ્યો 693 રૂપિયા. તો કે 63 કિગ્રા પ્લાસ્ટિક માટે દીનું 693 રૂપિયા ચૂકવશે. પછીનો પ્રશ્ન છે કે કિરણ 1 કિલોગ્રામ પ્લાસ્ટિક રૂપિયા 10માં ખરીદ્યું પરંતુ 1 કિલોગ્રામ પ્લાસ્ટિક રૂપિયા 11માં વેચે છે. હવે અહીંયા શું કહે છે કે 1 કિલોગ્રામ પ્લાસ્ટિક કેટલામાં ખરીદ્યું 10 રૂપિયામાં. હવે તમે જે વસ્તુ જેટલા રૂપિયામાં ખરીદો છો તો એને શું કહેવાય ખરીદ કિંમત. જેમ કે તમે 5 રૂપિયામાં પેન દુકાનમાંથી 5 રૂપિયામાં પેન ખરીદો છો તો 5 રૂપિયા એ શું થઈ તો કે ખરીદ કિંમત. શું થઈ ખરીદ કિંમત. અને પરંતુ 1 કિગ્રા પ્લાસ્ટિક રૂપિયા 11માં વેચ્યું અને જે વસ્તુ જે કિંમતે તમે વેચો છો ગ્રાહકને એને શું કહેવાય વેચાણ કિંમત. શું કહેવાય વેચાણ કિંમત. કે જે વસ્તુ જેટલા રૂપિયામાં ખરીદો છો એને શું કહેવાય ખરીદ કિંમત. અને જે વસ્તુ જેટલા રૂપિયામાં તમે શું કરો છો વેચો છો એને શું કહેવાય વેચાણ કિંમત. દુકાનદાર પાસેથી 2 રૂપિયામાં પેન્સિલ તમે ખરીદો છો તો 2 રૂપિયા એ એની શું થઈ ખરીદ કિંમત. પરંતુ તમારી કોઈ દુકાન હોય અને તમે 5 રૂપિયામાં પેન કોઈ ગ્રાહકને વેચો છો તો એ શું થયું તો કે વેચાણ કિંમત. એટલે જે વસ્તુ જેટલા રૂપિયામાં ખરીદીએ એને શું કહેવાય ખરીદ કિંમત. અને જે વસ્તુ જેટલા રૂપિયામાં વેચીએ છીએ એને શું કહેવાય વેચાણ કિંમત. એટલા માટે કિરણે 1 કિલોગ્રામ પ્લાસ્ટિક રૂપિયા 10માં ખરીદ્યું અને 1 કિલોગ્રામ પ્લાસ્ટિક 11 રૂપિયામાં વેચ્યું. તો 1 કિગ્રા પ્લાસ્ટિક વેચતા તે કેટલા રૂપિયા કમાઈ હશે. તો આપણે શું કરીશું તો કે જે વેચાણ કિંમત છે વેચાણ કિંમત કેટલી છે તો કે 11 રૂપિયા. કેટલામાં વેચ્યું તો કે 11 રૂપિયામાં શું કર્યું તો કે 11 રૂપિયામાં એમણે શું કર્યું વેચ્યું છે અને 10 રૂપિયામાં શું કર્યું છે ખરીદ્યું છે. એટલે આપણે શું કરીશું તો કે મોટી સંખ્યામાંથી નાની સંખ્યા બાદ કરીશું. એટલે અહીંયા વેચાણ કિંમતમાંથી ખરીદ કિંમત આપણે શું કરીશું બાદ કરીશું.
એટલે કે 11 રૂપિયા ઓછા 10 રૂપિયા. તો શું થશે? 1 માંથી 0 જાય તો 1, 1 માંથી 1 જાય તો 0. તો આપણને જવાબ શું મળે છે? 11 માંથી 10 જાય તો 1. શું મળે છે? 1. એટલા માટે કિરણે 1 કિલોગ્રામ પ્લાસ્ટિક વેચતા તે કેટલા રૂપિયા કમાઈ હશે? તો જવાબમાં શું આવે? 1 રૂપિયો. કેટલા રૂપિયા? તો કે 1 રૂપિયો. તો વાળું વાક્ય લખીએ કે 1 કિગ્રા પ્લાસ્ટિક વેચતા કિરણ 1 રૂપિયો કમાઈ હશે. હવે શું કહે છે? તો હવે 63 કિગ્રા પ્લાસ્ટિક વેચીને તે કેટલા રૂપિયા કમાઈ હશે? 1 કિલોગ્રામ પ્લાસ્ટિક વેચે છે તો 1 રૂપિયો કમાય છે. તો 63 કિલોગ્રામ પ્લાસ્ટિક વેચે તો કેટલા રૂપિયા કમાય? એ આપણે શું કરીશું? શોધીશું કે 1 કિલોગ્રામ પ્લાસ્ટિક વેચતા 1 રૂપિયો કમાય હશે. લખીએ કે 1 કિગ્રા પ્લાસ્ટિક વેચતા 1 રૂપિયો કમાની થઈ હશે. તો 63 કિગ્રા પ્લાસ્ટિક વેચતા શું કરીશું? 63 ગુણ્યા 1 રૂપિયો બરાબર 63 રૂપિયા. તો 63 કિલોગ્રામ પ્લાસ્ટિક વેચતા કેટલા રૂપિયા કમાની થઈ હશે? તો કે 63 રૂપિયા. કેટલા રૂપિયા? 63 રૂપિયા. હવે છે બ કે દીનું 32 કિગ્રા લોખંડના કેટલા રૂપિયા ચૂકવવા પડશે? હવે આપણે દીનુનું ભાવપત્રક જોઈએ. દીનુનું ભાવપત્રકમાં આપણે જોઈએ કે 1 કિલોગ્રામ લોખંડનો ભાવ કેટલા રૂપિયા છે? તો કે 1 કિલોગ્રામ લોખંડનો ભાવ 24 રૂપિયા છે. તો 32 કિલોગ્રામ લોખંડનો ભાવ કેટલા રૂપિયા થાય? એ આપણે શોધીશું. તો લખીએ અહીંયા 1 કિગ્રા લોખંડની કિંમત 1 કિગ્રા લોખંડની કિંમત 1 કિગ્રા લોખંડની કિંમત કેટલી છે? 24 રૂપિયા બરાબર 24 રૂપિયા. તો 32 કિગ્રા લોખંડની કિંમત બરાબર શું કરીશું? તો કે 32 ગુણ્યા 24 રૂપિયા. હવે ગુણાકાર કરીએ તો કે 32 ગુણ્યા 24. નીચે 2 અંક આપેલા છે એટલા માટે આપણે શું કરીશું? 1 શૂન્ય મૂકીશું. 1 શૂન્ય 2 દુ 4, 3 દુ 6 વત્તા 4 દુ 8 અને 4 તરી 12. તો કે 8, 8 ના 8, 4 ને 2 6 અને 6 ને 1 7. કેટલા રૂપિયા થયા? તો કે 768 રૂપિયા. કેટલા રૂપિયા થયા? 768 રૂપિયા. તો દીનું 32 કિલોગ્રામ લોખંડના 768 રૂપિયા શું કરીશે? ચૂકવશે. હવે આપણે આ ગુણાકારને બીજી રીતના ગણીએ. શું કરીશું? બીજી રીત. હવે બીજી રીતમાં આપણને શું કરીશું? કઈ કઈ બે સંખ્યાઓનો ગુણાકાર કરવાનો છે? તો કે 32 અને 24. કઈ સંખ્યાનો ગુણાકાર કરવાનો છે? 32 અને 24. એટલે આપણે લખીશું 32 અને 24. હવે આપણે શું કરીશું? તો કે 32 ના 2 ભાગ પાડીશું. 32 ના શું કરીશું? 2 ભાગ પાડીશું. તો કેવી રીતના? તો કે એક ભાગ દશક સ્વરૂપે હોવો જોઈએ અને બીજો ભાગ એકમ સ્વરૂપે. એટલે શું થશે? તો કે 30 વત્તા 2. 30 વત્તા 2 બરાબર 32 અને 24. તો 24 ના પણ આપણે શું કરીશું? 2 ભાગ પાડીશું.
શું કરીશું? 2 ભાગ પાડીશું એટલે એકમ ને દશક એટલે 20 વત્તા 4 શું થશે? 20 વત્તા 4. હવે આપણે શું કરીશું? તો કે આ ચારે ચાર સંખ્યાઓનો શું કરીશું? કોષ્ટક પ્રમાણે ગુણાકાર કરીશું. તો ઉપર લખીએ 30 અને 2 32. અને નીચે શું આવશે? 20 અને 4. હવે શું કરીશું? 30 ગુણ્યા 20. તો કે 30 ગુણ્યા 20 તો શું થશે? 3 દુ 6. શું થશે? 3 દુ 6 અને 2 શૂન્ય એટલે 600. હવે 2 ગુણ્યા 20. 2 ગુણ્યા 20 તો કે 2 દુ 4 અને 1 શૂન્ય એટલે કે 40. હવે પછી શું કરીશું? તો કે 30 નો 4 જોડે ગુણાકાર કરીશું એટલે કે 30 ગુણ્યા 4 તો 4 તરી 12 એટલે કે 12 અને આ 1 શૂન્ય એટલે 30 ચોક 120 અને 2 ગુણ્યા 4 તો 4 દુ 8. હવે આપણે શું કરીશું? તો કે ચારે ચાર સંખ્યાઓનો ગુણાકાર કરતા જે જવાબ મળે છે એ જવાબોનો શું કરીશું? સરવાળો. શું કરીશું? સરવાળો એટલે 600 વત્તા 120 વત્તા 40 વત્તા 8. શું કરીશું? 600 વત્તા 120 વત્તા 40 વત્તા 8 એટલે શું થશે? તો કે 8 ના 8, 4 ને 2 6 અને 6 ને 1 7 તો કે 768 રૂપિયા. એટલે તમે પ્રથમ રીત પ્રમાણે 32 ગુણ્યા 24 પ્રમાણે ગુણાકાર કરશો તો પણ તમને જવાબ કેવો મળશે? 768 રૂપિયા. અને બીજી રીત પ્રમાણે દાખલો ગણશો તો પણ આપણને જવાબ કેવો મળે છે? 768 રૂપિયા. હવે આપણે તો લખીએ કે દીનું 32 કિગ્રા લોખંડના કેટલા ચૂકવશે? તો લખીએ કે દીનું 32 કિગ્રા લોખંડના 768 રૂપિયા ચૂકવશે. હવે છે આગળનો દાખલો ચોથો કે કિરણ. હવે આગળ ચોથા નંબરનો દાખલો કે કિરણ 1 કિગ્રા લોખંડ. કિરણ 1 કિગ્રા લોખંડ રૂપિયા 22 ખરીદે છે પરંતુ રૂપિયા 24 વેચે છે. જ્યારે તે 32 કિલોગ્રામ લોખંડ વેચે ત્યારે તે કેટલા રૂપિયા કમાઈ હશે? એટલા માટે આપણે શું કરીશું? તો જે વેચાણ કિંમત છે, વેચાણ કિંમત કેટલી છે? 24 રૂપિયા. એમાંથી ખરીદી કિંમત કેટલી છે? 22 રૂપિયા. એ બાદ કરીશું. તો અહીંયા લખીએ કે 24 રૂપિયા ઓછા 22 રૂપિયા. 24 માંથી 22 જાય તો કેટલા થાય? 2 રૂપિયા. કેટલા રૂપિયા મળે? 2 રૂપિયા. તો કિરણ 1 કિલોગ્રામ લોખંડ વેચે. કિરણ 1 કિલોગ્રામ લોખંડ વેચે તો તેને કેટલા રૂપિયા મળે છે? 2 રૂપિયાની કમાણી થાય છે. તો 32 કિલોગ્રામ લોખંડ વેચે તો કેટલા રૂપિયાની કમાણી થાય એ શોધીશું. કે કિરણ 1 કિલોગ્રામ લોખંડ વેચતા 2 રૂપિયા કમાણી થઈ. તો કેટલા કિલોગ્રામ લોખંડ વેચે છે? 32 કિલોગ્રામ. તો 32 કિગ્રા લોખંડ વેચતા કેટલી કમાણી થશે? 32 ગુણ્યા 2 એટલે 32 ગુણ્યા 2 રૂપિયા. તો ગુણાકાર કરીએ 32 ગુણ્યા 2. 2 દુ 4, 3 દુ 6 બરાબર 64 રૂપિયા. કેટલા રૂપિયા? 64 રૂપિયા. તો કિરણ 32 કિલોગ્રામ લોખંડ વેચે, 32 કિલોગ્રામ લોખંડ વેચે તો તેને 64 રૂપિયાની શું થાય?
64 રૂપિયા કમાણી થાય અથવા તો કમાશે. પછી છે દીનું 152 કિલોગ્રામ રદ્દી કાગળના કેટલા રૂપિયા ચૂકવશે? ચલો 1 કિલોગ્રામ રદ્દી કાગળના કેટલા રૂપિયા છે? 8 રૂપિયા. તો અહીંયા આપણે લખીએ કે 1 કિગ્રા રદ્દી કાગળની કિંમત બરાબર 8 રૂપિયા. તો કેટલા કિલોગ્રામ રદ્દી કાગળ વેચે છે? તો 152 કિગ્રા રદ્દી કાગળની કિંમત બરાબર કેટલા થશે? તો કે 152 ગુણ્યા 8. હવે ગુણાકાર કરીએ 152 ગુણ્યા 8 તો શું થશે? 8 દુ 16, 8 દુ 16 6 વધી પડી 1. 8 પંચા કેટલા થશે? 8 પંચા 40, 40 ને 1 એકતા 201 વધી પડી 4. 8 એકા 8, 8 ને 4 કેટલા થાય? 12. તો કે 1216 રૂપિયા. કેટલા રૂપિયા? 1216 રૂપિયા. તો દીનું 152 કિગ્રા રદ્દી કાગળ કેટલામાં કાગળના કેટલા રૂપિયા ચૂકવશે? તો દીનું 152 કિગ્રા રદ્દી કાગળના 1216 રૂપિયા ચૂકવશે. હવે આપણે આમાં પણ ગુણાકારની બીજી રીત શીખીએ. તો અહીંયા લખીએ બીજી રીત. શું કરીશું? બીજી રીત. બીજી રીતમાં આપણે કઈ કઈ સંખ્યાઓનો ગુણાકાર કરવાનો છે? તો કે 152 ગુણ્યા 8. શું છે? 152 ગુણ્યા 8. એટલા માટે આપણે શું કરીશું? તો કે 152 છે એ 52માં શું કરીશું? અંકોને છૂટા પાડીશું. એકમ, દશક, સો. 152 બરાબર શું આવશે? એકમ, દશક, સો. એટલે શું લખીશું? 100 વત્તા એકમ અને દશક. દશકમાં કયો અંક છે? 5 એટલે શું લખીશું? 50 વત્તા એકમમાં કયો અંક છે? 2. તો આ થયું 152નું વિસ્તરણ. શું થયું? 152નું વિસ્તરણ. કે 152ને આપણે 100, દશક અને એકમની રીતે શું કર્યા છે? અલગ અલગ કર્યા છે. એકમ, દશક, 100. 100ના અંકમાં કેટલા અંક છે? 100ના અંકમાં કેટલા છે? 1 એટલે 100. એકમ, દશક. દશકમાં કયો અંક છે? 5 એટલે શું આવશે? 50 વત્તા એકમમાં કયો અંક છે? 2 એટલે કે 2. હવે આપણે શું કરીશું? તો કે હવે આપણે ગુણાકાર કરીશું. શું કરીશું? ગુણાકાર. તો કરીએ ગુણાકાર. 100, 50 અને 2 ગુણ્યા કેટલા છે? 8 એટલે ગુણ્યા 8 કરીશું. તો કે 100 ગુણ્યા 8. 8 એ દાન 800, 100 એ દાન 100 ગુણ્યા 8 તો કેટલા થાય? 800. પછી 50 ગુણ્યા કેટલા કરીશું? 8. તો 8 પંચા 40, 8 પંચા 40 ને આ એક 0 એટલે કેટલા આવશે? 400. તો કે બરાબર 400 અને 8 દુ 16 અથવા તો 2 ઈઠા કેટલા થાય? 16. 2 ઈઠા કેટલા થાય? 16. હવે આપણે શું કરીશું? તો કે 100 ગુણ્યા 8 બરાબર 800, 50 ગુણ્યા 8 બરાબર 400 અને 2 ગુણ્યા 8 બરાબર 16. તો 800 વત્તા 400 વત્તા 16નો સરવાળો કરીશું. તો કે 800 વત્તા 400 વત્તા 16. તો કે 6 ના 6, 1 ના 1, 8 ને 4 12. તો જવાબ આપણને કેટલો મળ્યો? 1261. કેટલો મળે છે? 1261. તો તમે જોશો કે આપણે સાદો ગુણાકાર કરીએ છીએ અને 152નું વિસ્તરણ કરીને ગુણાકાર કરીએ છીએ તો પણ આપણને જવાબ કેટલો મળે છે? સરખો મળે છે. તો વાળું વાક્ય લખીએ કે આમદીનું. તો લખીએ કે આમદીનું
152 કિગ્રા 152 કિગ્રા રદ્દી કાગળના કેટલા રૂપિયા ચૂકવશે? તો કે 1216 રૂપિયા ચૂકવશે. 1216 રૂપિયા ચૂકવશે. પછીનો દાખલો છે કે કિરણે 1 કિગ્રા રદ્દી કાગળ રૂપિયા 7માં ખરીદ્યા. કેટલામાં ખરીદ્યા? 7 રૂપિયામાં. એટલા માટે 7 એની શું થઈ? ખરીદી કિંમત. પરંતુ રૂપિયા 8માં વેચ્યા. તો 152 કિલોગ્રામ રદ્દી કાગળ વેચતા તે કેટલા રૂપિયા મળે? તો આપણે શું કરીશું? તો કે 1 કિલોગ્રામ રદ્દી કાગળ વેચતા કિરણને કેટલા રૂપિયા મળે એ શોધવા માટે આપણે શું કરીશું? તો કે જેટલા રૂપિયામાં વેચ્યા છે એમાંથી જેટલા રૂપિયામાં ખરીદ્યા છે એ શું કરીશું? બાદ બાકી. એટલે લખીએ કે 8 રૂપિયા ઓછા 7 રૂપિયા. અહીં 8 રૂપિયામાં વેચ્યા છે એટલે 8 રૂપિયા એની શું થઈ? વેચાણ કિંમત. અને 7 રૂપિયામાં ખરીદ્યા છે એટલે 7 રૂપિયાની શું થઈ? ખરીદ કિંમત. તો 8 માંથી 7 જાય તો કેટલા રૂપિયા થશે? 1 રૂપિયો. કેટલા રૂપિયો થાય? 1 રૂપિયો. તો કિરણને 1 કિગ્રા રદ્દી વેચતા કેટલી કિંમત મળે છે? 1 રૂપિયો કમાય છે. તો 152 કિલોગ્રામ રદ્દી વેચતા 152 કિલોગ્રામ રદ્દી વેચતા 152 રૂપિયા શું થાય છે? એ કમાશે. કે 1 કિગ્રા રદ્દી કાગળ વેચતા 1 રૂપિયાની કમાણી થઈ તો 152 કિગ્રા રદ્દી કાગળ વેચતા શું થશે? 152 ગુણ્યા 1 બરાબર 152 રૂપિયાની કમાણી થશે. અથવા તો શું થશે? 152 રૂપિયા મળશે. કેટલા રૂપિયા મળશે? 152 રૂપિયા. પછી છે કે દીનું 4 કિલોગ્રામ પિત્તળનો કેટલા રૂપિયા ચૂકવશે? ચલો 1 કિલોગ્રામ પિત્તળના કેટલા રૂપિયા છે? 280. એટલે લખીએ કે 1 કિગ્રા પિત્તળની કિંમત બરાબર 280 રૂપિયા. તો 4 કિલોગ્રામ પિત્તળની કિંમત બરાબર 280 ગુણ્યા 4. તો ગુણાકાર કરીએ કે 280 ગુણ્યા 4. 4નો શૂન્ય જોડ ગુણાકાર કરતા જવાબ શું મળે? 0. એટલે કે 0. 8 ચોક 32, 2 વધી પડી 3, 4 તરી 4 દુ 8. 8માં 3 ઉમેરો તો કેટલા થાય? તો કે 11. કેટલા થાય? 11. તો આપણને કેટલો જવાબ મળે છે? તો આપણને જવાબ મળે છે 1120 રૂપિયા. 1120 રૂપિયા. તો દીનું 4 કિલોગ્રામ પિત્તળના 1120 રૂપિયા શું કરશે? ચૂકવશે. હવે આપણે શું શોધીએ? તો કે બીજી રીત. શું કરીશું દાખલામાં? બીજી રીત કરતા આપણે શું થશે? તો કે 280 ગુણ્યા શું કરવાના છે? 4. એટલે 280 ગુણ્યા 4. હવે આપણે શું કરીશું? તો કે આપણે હવે 280 નું શું કરીશું? વિસ્તરણ. એકમ દશક 100. એકમ દશક 100. 100 ના સ્થાન પર કયો અંક છે? 2. એટલે આપણે શું લખીશું? 200. એટલે કે 200 વત્તા એકમ અને દશક. દશકના અંક પર કયો અંક છે? દશકના અંક પર કયો અંક છે? 8. એટલે શું આવશે? 80. વત્તા એકમના અંક પર કયો અંક છે? તો કે 0. કયો અંક છે? 0. તો લખીશું 0. હવે આપણે શું કરીશું? તો કે 200 અને 80 અને 0નો 4 જોડે ગુણાકાર કરીશું. એટલે લખીએ કે
280 અને 0. 280 અને 0. હવે કરીએ ગુણાકાર. તો ગુણ્યા કેટલા છે? 4. એટલે 200 ગુણ્યા 4. 4 દુ 8 એટલે કે 800. પછી શું થશે? તો કે 80 ગુણ્યા 4. તો 8 ચોક 32 એટલે 320. અને 0 ગુણ્યા 4. તો કે કોઈ પણ સંખ્યાનો શૂન્ય જોડ ગુણાકાર કરીએ તો જવાબ કેટલા મળે? 0. કેટલો મળે? 0. એટલે હવે સરવાળો કરીશું. 800 વત્તા 320 વત્તા 0. તો કે 0 2 8 ને 3 11. તો જવાબ શું મળ્યો? 1120 રૂપિયા. થેન્ક યુ મિત્રો.